اچھا دیکھیں میں اس وقت چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس روڈ کے علاوہ پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے. ماشاءاللہ اس روڈ پہ دیکھیں کتنی اچھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ پھول بھی لٹک رہے ہیں, روڈوں پہ کلر ہوا ہوا ہے. اور اس روڈ کے علاوہ اس وقت پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں نظر آتے ہیں کہ چیف منسٹر نے اپنے گھر کے باہر کا جو روڈ ہے وہ بالکل وی آئی پی بنایا ہوا ہے. نہ یہاں پہ کوئی پانی جمع ہوا ہے, نہ یہاں پہ کوئی روڈ ٹوٹا ہوا ہے. ماشاءاللہ موبائلیں کھڑی ہوئی ہیں, سی ایم صاحب اندر بیٹھے شاید سو رہے ہیں اور پورا کراچی اس وقت رول رہا ہے. پورے کراچی میں پانی ڈوبا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ سی ایم ہاؤس کے باہر ہر چیز وی آئی پی ہے. شاباش سی ایم صاحب. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویزا. میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کراچی میں بارش ہوئی اور یہ بارش ایسی تباہی لے کے آئی جس کا کراچی والے کسی وقت بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. کل کی چند گھنٹوں کی بارش نے کراچی میں تمام تر انتظامات کی کلئی کھول کے رکھ دی. افسوس اس بات کا ہوا کہ بارش کے بعد جہاں پانی کھڑا ہوا, جہاں سڑکیں خراب ہوئیں, جہاں سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی, تو وہیں پہ کراچی کے اس وقت جب لوگ دیکھ رہے تھے, یہ سارا منظر جب اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے, تو کراچی کے وہ الیکٹڈ لوگ, وہ الیکٹڈ ممبرز کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. کراچی صرف اور صرف تباہی اور بے بسی کی تصویر بنا دکھائی دے رہا تھا. کراچی کی شاید کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جو پانی سے بھری ہوئی نہ ہو. اگر آپ ان فوٹیجز میں دیکھیں تو آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کے جو معاملات رہے تباہی دکھا رہے ہیں. کراچی میں ہر طرف سیلابی کیفیت تھی اور ہر طرف اربن فلڈنگ کے آثار بھرپور طور پر یہاں تھے. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی کہ اس سارے معاملات سے پہلے پیشگی انتظامات کیے جاتے. ضرورت اس بات کی تھی کہ کراچی میں جو عملہ ہے, بلدیات کا عملہ ہے, کے ایم سی کا عملہ ہے, وہ اپنی ڈیوٹیز کرتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن صورتحال تمام تر اس کے برعکس تھی. کراچی میں بارش کا پہلا قطرہ پڑتے ہی آدھے سے زیادہ کراچی میں بجلی کی وہ جو روانی تھی وہ متاثر ہو گئی. ٹریفک جام ہو گیا, ہر طرف بجلی چلی گئی اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. کئی جگہ پہ کافی زیادہ نقصانات کی خبریں بھی آئیں, لیکن تمام تر صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ عوام نے اپنی مدد آپ ہی ایک دوسرے کی مدد کی. سڑکوں پہ گاڑیاں, ایمبولینسز پھنسی رہی, مریض پریشان رہے, متاثر ہوتے رہے, لیکن اس وقت کراچی کی سڑکیں بالکل ویران نظر آئیں کسی بھی ایسے شخص سے جو کراچی والوں کی مدد کر سکے. وہ کراچی والے جو کہ پاکستان کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ٹیکس دینے کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان میں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. اگر کراچی والوں کا ذکر کیا جائے تو وہ ہر طریقے سے سر فہرست نظر آتا ہے. لیکن اگر ان فوٹیجز میں دیکھیں تو آپ کو کراچی کے ہر سڑک پہ, ہر شارع پہ صرف اور صرف پانی نظر آتا ہے. اور اگر کوئی نظر نہیں آتا تو کراچی کے وہ بلدیاتی, وہ کے ایم سی کے ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ کراچی میں اس طرح کی بارش کے دوران کراچی کو صاف رکھنا ہے, کراچی کے نالوں کو صفائی کرنی ہے, کراچی کی گٹروں کو صاف کرنا ہے, اور ایسی صورت میں, ایسی ہنگامی صورت میں کراچی کے لیے کیا ماسٹر پلان ہونا چاہیے, ہر طریقے سے یہ سارے معاملات کافی حد تک کوسوں دور نظر آئے کہ کس طریقے سے پلاننگ کی جائے, کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کی جائے. اگر اسی موقع پہ ایک اور بات بھی کی جائے تو بہت امپورٹنٹ ہوگا. کل میں دیکھ رہا تھا تمام تر جگہوں پہ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا کی بات کی جائے تو ہر طرف ایک بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ کراچی تباہ ہو گیا, کراچی ڈوب گیا. لیکن کیا کسی نے یہ سوال کیا کہ کراچی جو کہ پاکستان کا ایک ایسا بڑا شہر ہے جس کی پاپولیشن کی جو سائز ہے دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ ہے, کراچی کی جو ریونیو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور صوبہ سندھ میں بھی اگر بات کی جائے تو کراچی کے ریونیو کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں تو کہیں بھی کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا. اس ساری صورتحال میں بھی کراچی ایسا شہر ہے جہاں پہ بیسک ایمرجنسی سروسز نظر نہیں آتی. کہیں بھی ایسا ادارہ, ایسا گورنمنٹ ادارہ نظر نہیں آتا جو کراچی کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں کام کرتا دکھائی دے. اگر کام کرتے ہوئے نظر آئے تو کراچی کے وہ پرائیویٹ ادارے جو سالہ سال سے کراچی میں شاید ایمبولینسز پرووائڈ کر رہے تھے یا کراچی میں لوگوں کے لیے شانہ بشانہ کھڑے تھے, اس صورت میں بھی جہاں پانی کے ریلے گزر رہے تھے تب بھی انہی اداروں نے اپنے کام انجام دیے. اگر اس وقت شاید نظر ڈالی جاتی کہ پاکستان میں جہاں ہر بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے, لیکن کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہاں ریسکیو کے لیے کوئی ادارہ نظر نہیں آتا. لوگ پانی میں بہتے چلے گئے, لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کا سامان پانی میں بہہ گیا, لوگوں کے سالہ سال کی پراپرٹیز خراب ہو گئیں, ایسٹس خراب ہو گئے, لیکن کراچی میں ریسکیو کا کوئی ادارہ نظر نہ آیا. بالآخر
नजरें उठी और एक बार फिर से पाक फौज की खिदमत हासिल की गई। पाक फौज पाकिस्तान का वो इदारा है जिसमें हर वक्त तनकीद की जाती है कि उसका जो रेवेन्यू है, उसके जो बजट्स हैं, वो शायद पाकिस्तान के बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर इसके अलावा बात की जाए तो पाक फौज में शायद बजट्स का तो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो पाक फौज की जो जिम्मेदारियां हैं वो कई ज़्यादा है। चाहे वो मुकाबला करना हो बैरूनी पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें उठ रही हैं, जो सर उठा रहे हैं उनसे, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात की बात की जाए या रेस्क्यू जैसे अमल का काम भी दिया जाए, तो हर तरफ पाक फौज करती हुई नजर आती है। कल कराची की शाराएं, शारा फैसल से लेके हर इंपॉर्टेंट शारा पे हमने देखा कि कराची में जो काम करता हुआ इदारा नजर आया वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का था। पाक अफवाज के बहादुर जवान जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सरहदों पे जाके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते, वो कल कराची को डूबने से बचा रहे थे। ये सारी की सारी बातें सोचने से ताल्लुक रखती हैं। ये सारी की सारी बातें हमारे हुक्मरानों के लिए जो साल साल से इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क में हुक्मरानी करते हैं, साल साल से बार बार इलेक्शंस के दौरान हमारे पास आते हैं वोट्स का मुतालबा करने, वो कराची के लिए एक बेसिक रेस्क्यू सर्विस बनाने में भी नाकाम रहे। कराची माशी हब कहलाता है, लेकिन ये माशी हब का शायद कोई पुरसान हाल नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब कराची के हालात बदलेंगे। इस मौके पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है, तो अगर आप आज नजर डालें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। कल की तबाहकुन बारिश के बाद आज हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो दिन रहा वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया। ग्रीन जोन में मार्केट ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है और बिल आखिर जो मार्केट में एक जो स्टैग्नेंट सेक्टर था, एक जो ठहराव आ चुका था, मार्केट एक जोन में फंसी हुई नजर आ रही थी, अब आहिस्ता ऐसा लग रहा है ऐसे कि मार्केट ने आज इस तरीके की मूवमेंट की है, मार्केट ने एक एटलीस्ट डायरेक्शन अपनी वाजे कर दी है। अगर हम आज की ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 601 पॉइंट का इजाफा हुआ, जो कि क्लोज हुआ 40,884 की सतह पे। अगर हम आज के इंट्राडे चार्ट की तरफ नजर डालें तो ये फिगर्स और ये जो चार्ट की जो डायरेक्शन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है। अगर हम देखें कि मार्केट ने अपने इब्तिदाई लम्हात में जिस तरीके से परफॉर्म किया वो रिलेटिवली काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट ने एक्चुअल पीक किया वो अपने क्लोजिंग लम्हात पे, यानी कि मार्केट जैसे जैसे क्लोज की तरफ बढ़ती रही वहां पे मार्केट ने एक बाइंग प्रेशर भरपूर देखा और वहां पे बायर्स का रुझान मार्केट की तरफ काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल परसेंटेज के हवाले से बात करें तो आज इंडेक्स ने 1.49% का गेन हासिल किया, जो कि आज इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल रहा 40,894 का, जबकि लोएस्ट लेवल रहा 40,292 का। वॉल्यूम्स के एतबार से बात करें तो आज 27 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम हुआ, जबकि माली एतबार से भी आज नंबर्स में काफी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज बाइंग का रुझान देखने में आया और खास तौर पे हमने देखा कि रिफाइनरी का सेक्टर काफी ज्यादा मुतारिक नजर आया। अगर हम आज की ओवरऑल सिनेरियो और सूरत हाल का जायजा लें तो आज केसी 100 इंडेक्स में 601 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ऑल शेयर इंडेक्स में 316 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, केसी 30 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और केएमआई 30 इंडेक्स में 760 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि पीएसएक्स केएमआई ऑल शेयर इंडेक्स में 301 पॉइंट्स का मजमूई तौर पे इजाफा देखा जा सकता है। अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की नजर डालें तो आज यकीन काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने में आए, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज भी सेलिंग प्रेशर काफी हद तक देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स रेड जोन में नजर आती हैं, सेलिंग प्रेशर काफी हद तक तेजी दिखाई देता है और काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि सेलिंग का रुझान देखने में आ सकता है। गुज़िश्ता साल की जो परफॉर्मेंस रही ऑटोमोबाइल सेक्टर की, इसके हवाले से एक्सपेक्ट किया ही यही जा रहा था कि जो नंबर्स हैं वो शायद इतने पॉजिटिव नहीं होंगे और कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर रहा वो गुज़िश्ता 6 माह से 1 साल के दौरान काफी ज्यादा सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा। जबकि अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो ट्रेंड्स हैं वो यकीनी तौर पे तब्दील हो रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी है और कहीं ना कहीं
नई बाइंग भी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को देखें तो आज अगेन रिफाइनरी और ऑयल सेक्टर ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मार्केट के लिए अच्छे वॉल्यूम्स प्रोड्यूस किए, मार्केट में अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस किए, और यही वजह है कि हमने देखा कि इंडेक्स में आखिरी लम्हात में जो गेन आया उसमें एक बहुत बड़ा जो वेट था वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो खास तौर पे ऑयल सेक्टर का नजर आता है। देखना होगा कि आगे चल के सूरत हाल किस तरीके से फॉर्म होती है। आज का दिन यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव दिन रहा, शानदार दिन रहा, और हर लिहाज से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो कुछ इकॉनमी के लिहाज से खबरें आ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे उसके काफी ज्यादा मुस्बत असरात आ रहे हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पे एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी, एक इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडेक्स 40,000 के जो थ्रेशोल्ड है उससे काफी आगे मूव करती हुई नजर आ रही है, और अब इंडेक्स का अगला हदफ है वो 41,000, जिसके पास इंडेक्स ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी ये यकीनी तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा, एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और आने वाला जो ये 2 से 3 दिन का जो सेगमेंट है, जो 2 से 3 दिन मार्केट की परफॉर्मेंस है, काफी ज्यादा मार्केट की अगली जो डायनेमिक्स है, अगली जो माइलस्टोन्स है उसको वाज़ेह करने में काफी हद तक मदद देगी। लेकिन आज के लिए मार्केट की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पे बहुत पॉजिटिव थी, और इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल तक के लिए अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।